Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, we're continuing our journey to Vrindavan Dham. These days leading up to Sri Krishna Janmashtami. You'll notice there's no board. We are simply trying to enter into the pastimes of Sri Krishna. Yesterday, Sankarshan Nitai Prabhu gave us some guidance how to approach Sri Vrindavan Dham in the mood of Akrura. He gave us 3 points. Hope some of you remember. Someone else was supposed to do it, but I'm covering for you. All right. I was wondering. So, thank you very much. Prabhu, your name? I'm sorry. Vasudev Krishna Das. Vasudev Krishna. Very appropriate. Das. So, did you hear what I just said? You were saying something about yesterday. Okay. All right. So yesterday, we were given some guidance how to enter Vrindavan. তো গতকালের ক্লাসে শ্রীপাদ শঙ্কর্ষণ নিতাই প্রভু উনি বলেছেন যে কি করে আমাদের বৃন্দাবন ধামে প্রবেশ করা উচিত। And we were given 3 main attitudes. এবং আমাদের বলা হয়েছিল যে 3টে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনোভাব। The first was, anyone remember? কারো মনে আছে প্রথমটা কি ছিল? Humility. প্রথমটা হচ্ছিল বিনম্রতা। We have to begin with humility. আমাদের শুরু করতে হবে বিনম্রতা দিয়ে। If we think that we have some right to enter Vrindavan, that we have some privilege, that we are qualified, we are barred. যদি আমরা মনে করি যে আমাদের বিশেষ কোনো যোগ্যতা আছে যে আমরা বৃন্দাবনে অবশ্যই প্রবেশ করতে পারবো, এরকম যদি আমরা চিন্তা ভাবনা থাকে তাহলে আমরা বৃন্দাবন ধামে প্রবেশ করা থেকে বঞ্চিত থাকব। So beginning we have to remember that we have no qualification to enter into the realm of Krishna's pastimes in our current condition. তাই আমাদের জানতে হবে যে আমাদের বদ্ধ অবস্থায় আমাদের কোনো যোগ্যতা নেই যে শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা ভূমি বৃন্দাবনে প্রবেশ করার জন্য। However, the next qualification leads from there, because even though we have no qualification, we must be in that humble state. We should also have hope. We should be filled with that hope that although তো দ্বিতীয় যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছিল যে যদিও আমাদের আমাদের কোনো যোগ্যতা নেই, কিন্তু তো সত্ত্বেও আমাদের সবসময় আশা থাকতে হবে যে হ্যাঁ আমাদের যোগ্যতা নেই কিন্তু আমাদের তবু একটা আশা আছে। That regardless that we have no qualification, we have this hope that Sri Krishna and Sri Vrindavan Dham are so merciful. এবং আমাদের জানতে হবে যে যদিও আমাদের কোনো যোগ্যতা নেই তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ এবং বৃন্দাবন ধাম খুবই করুণাময় এবং সেই জন্য আমরা সেখানে যেতে পারছি। That they will be so kind to let us enter. এবং সেই জন্য আমাদের সেই করুণার স্বীকার পাবো। And from there comes the next quality that Akrura manifested. এবং সেই থেকে আমাদের পরবর্তী যে যোগ্যতা বা পরবর্তী যে গুণ সেটা উদ্ভূত হয়। And that was complete absorption. আর সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নিমগ্নতা। In the thought
of Sri Vrindavan Dham. আমরা সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন থাকব বৃন্দাবনের চিন্তাধারায়, চিন্তাভাবনায়। So you can see that the process of entering into Vrindavan, entering into Krishna Leela, begins with humility. তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বৃন্দাবন ধামে প্রবেশ করার যে প্রথম যোগ্যতা সেটা শুরু হচ্ছে বিনম্রতা দিয়ে, hope, এবং তারপরে হচ্ছে আশা, and absorption, আর তারপরে হচ্ছে আমাদের সবসময় সেই নিমগ্ন থাকা in thinking of Krishna. এবং কৃষ্ণর ভাবে চিন্তা করা। First, Krishna's Dham must manifest in our minds. তাই সর্বপ্রথমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধাম সেটা আমাদের যে মনে সেখানে প্রকাশিত হওয়া উচিত, And then in our hearts. এবং মন থেকে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হবে, And then it will become our reality. এবং তারপর সেটা বাস্তবে পরিণত হবে। This world we experience is actually not real. তাই এই যে আমরা আমাদের চারপাশে যে বাস্তব ভাবছি সেটা আসলে সত্যি নয়, In the sense that it is temporary and illusory. এই অর্থে যে এটা হচ্ছে সাময়িক এবং এটা হচ্ছে মায়া। Of course, it is Krishna's energy. অবশ্যই এটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, So it has its reality. তো সেই দিক থেকে কিছুটা বাস্তবতা অবশ্যই আছে, But there is a higher reality. কিন্তু এর থেকেও উচ্চতর কিছু সত্যি আছে। It is just the opposite of what the modern man thinks. এটা হচ্ছে সাধারণত যে লোকেরা যে ভাবে তার ঠিক উল্টো, That this, what we experience with our senses, this is the real world. কারণ সাধারণ লোকেরা মনে করে যে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু প্রত্যক্ষভাবে পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে আসল। And the stories of Srimad Bhagavatam and Krishna Leela, it is all simply fantasy. আর শ্রীমদ্ ভাগবতম এবং যে কৃষ্ণলীলা যে সমস্ত গল্প সেগুলো হচ্ছে শুধু মানসিক কল্পনা, Mythology. একটা পৌরাণিক ঐতিহাসিক মতন। It has its purpose. এর কিছু কাজ আছে অবশ্যই, It teaches us. আমাদের কিছু শিক্ষা দিচ্ছে, But it's not actually literally real. কিন্তু আক্ষরিক অর্থে এটা বাস্তব বা সত্য নয়। But actually it is the most real. কিন্তু সত্যিকারে এটা হচ্ছে সব থেকে বেশি বাস্তব, Because it is eternal. কারণ এটা হচ্ছে সবসময় চিরন্তন, It doesn't disappear. এটা সময়ের সাথে হারিয়ে যায় না, As does all the experience of our senses. আর আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু অনুভব করছি সেটা কিছু সময় পর হারিয়ে যাবে। It is not an illusory manifestation. এটা কোনো মায়িক প্রকাশ নয়। Of course, there is also some illusion in the spiritual reality. অবশ্যই যে আধ্যাত্মিক জগৎ সেখানেও কিছু মায়িক ব্যাপার আছে, Without which rasa could not be possible. কারণ সেটা ছাড়া এই যে বিভিন্ন রসের আদান প্রদান সেটা সম্ভব নয়। So today we're going to begin to explore the dominant ras of the Leela and the rasa in Krishna's initial pastimes in তাই Vrindavan. আজকে আমরা এখানে আলোচনা করব যে যে সমস্ত রস আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে প্রথমে যে লীলা হয়েছিল সেইগুলোর, Which utterly requires the illusion এবং সেখানে মায়ার প্রভাবটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, provided by Yogamaya. এবং সেটা হচ্ছে যোগমায়ার দ্বারা প্রভাবিত। And that is the Vatsalya ras of Yashoda and Nanda and all the elderly Gopas and Gopis. এবং সেটাই হচ্ছে নন্দ মহারাজ, যশোদামা এবং অন্যান্য গোপদের বাৎসল্য রস। So yesterday, I think it was yesterday, we heard a little bit about how Nanda Maharaj had left and gone to Mathura. And in Mathura he had met Vasudev. তাই আমরা গতকাল শুনেছিলাম যে কিভাবে নন্দ মহারাজ মথুরা গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে বাসুদেবের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল, who had urged him to return very quickly to Vrindavan. এবং সে সেখানে খুব বলেছিল যে তাড়াতাড়ি আপনি বৃন্দাবনে চলে আসুন। That the inhabitants of Vrindavan, and especially Sri Krishna, were threatened by the evil Kamsa. বিশেষ করে সেখানে বৃন্দাবনের বাসীরা, বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণ
যে কংস যে ওরকম ভাবে ভয় দেখাচ্ছিল তার জন্য তারা খুব ভীত ছিল। So we all know how Kamsa was frustrated when he went to snatch the 8th child of Devaki and found, first of all, it wasn't a boy. তাই আমরা সকলেই জানি যে কংস কিভাবে আশাহত হয়েছিলেন যখন উনি দেবকীর অষ্টম সন্তানকে আনতে গিয়েছিলেন এবং দেখলেন প্রথমে যে এটা কোনো বালক সন্তান নয়। And then this astounding child rose up into the air and pronounced that, Kamsa, you are such a fool. এবং তারপর সেই অদ্ভুত যে সন্তানটি বাতাস আকাশে উড়ে গেল এবং উড়ে গিয়ে বলল যে কংস তুমি একটা বড় মূর্খ। You don't know that the child who will kill you is already born. এবং সে আরো বলল যে তুমি জানো না কংস যে বালকটি তোমাকে মারবে তার এখন আগেই জন্ম হয়ে গেছে। So this puts Kamsa in complete, utter anxiety. His anxiety is now, it was already, if you remember what he was seeing in his mirror, there was no face, he was completely, as we say in America, stressed out. তো কংস আগে থেকে অনেক উদ্বেগে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু যখন এটা সে শুনতে পারলো তখন তার উদ্বেগ বহু গুণ বেড়ে গেল এবং যেটাকে ইংরেজি ভাষায় বলা হয় যে স্ট্রেসড আউট, মানে খুবই উদ্বেগে পরিপূর্ণ হয়ে গেছিল, সেরকম অবস্থা হয়েছিল। How do you translate that? Anyway, so he was in total, I mean, unimaginable anxiety because he's so determined. He will not die. তো সেই জন্য কংস তখন মানে একটা অকল্পনীয় উদ্বেগে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, কারণ সে খুব দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল যে সে কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না। And Narad Muni comes along, like he likes to try to accelerate things, and tells him, well, if the 8th child that your killer is out there somewhere, you better do something about it. আর আপনারা জানেন নারদ মুনি তখন সেখানে আসলো এবং সে এসে সবকিছু ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করে। তো সে এসে কংসকে বলল যে জানো তো যে অষ্টম পুত্র সে যদি আগে এসে গেছে, তো তোমার তাড়াতাড়ি কিছু করা উচিত তোমার মৃত্যুকে আটকানোর জন্য। So what does Kamsa do? He thinks of a very good scheme. তো তখন কংস কি করলো? তখন সে খুব ভালো কিছু পরিকল্পনা করা শুরু করলো। He doesn't know which child is that child. কারণ কংস জানে না যে কোন বালকটি সেই অষ্টম পুত্র। So what do? তাহলে তোমাদের কি করা উচিত তাহলে তখন? Kill them all. তাই সমস্ত বালককে মেরে ফেলো। Every child born in the last, I don't know, week or month or whatever it is, kill them all. তখন কংস বলল যে ঠিক আছে, সমস্ত বালক যারা গত এক সপ্তাহ বা এক মাসের মধ্যে জন্ম হয়েছে সমস্তকে মেরে ফেলো। And he calls upon an expert killer of children. আর তখন সে একজন খুব দক্ষ যে এইসব বালকদের মারতে পারে তাকে ডেকে আনলো। Putana. তার নাম হচ্ছে পুতনা। Literally, this is Sanskrit word. What does it mean? Putana. আক্ষরিকভাবে পুতনা শব্দের মানেটা কি? It means something like it sounds. Putrid. এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে যে একটা সন্তান পুত্র, সেটা কিছু একটা। Think of words that begin with poo. And that's Putana. But seriously, Putana was no weak female. তো সত্যিকার অর্থে পুতনা কোনো দুর্বল নারী ছিল না। In some of the traditions, she's actually categorized among I think they're called Matratis, like Kali and Bhadrakali and these devas. She's even grouped sometimes with them because
so powerful. এবং কিছু কিছু সম্প্রদায় পুতনাকে এরকম ভাবে বিশ্লেষণ করা হয় যে ভদ্রকালী বা ওরকম যে শক্তিশালী যে নারী তাদের স্তরে রাখা হয়। A denizen of space. এবং তিনি হচ্ছেন একজন যে আকাশ সেখানকার বাসিন্দা। With great power. এবং তার অনেক শক্তি, অসীম শক্তি। And lust. এবং অনেক কাম ভাবনা। Lust for blood. Blood lust. এবং তার রক্তের প্রতি প্রচন্ড আসক্তি। Now here in Bengal, many of you are familiar with another lady who has a lust for blood. এখানে আপনারা বাংলাতে অনেকেই জানেন আরেকজন নারী যার এরকম রক্তের প্রতি প্রচন্ড টান। Kali Ma. সে হচ্ছে মা কালী। She has this lust for blood. এবং তারও অনেক রক্তের প্রতি আসক্তি আছে। And in her service of destroying the demons. এবং সেই আসক্তিটি তিনি তার অসুরদের নিধনের জন্য নিযুক্ত করেন। Unfortunately, the common man today does not understand that that lust was appeased when she was brought back to her senses, so to speak, by Lord Shiva. কিন্তু সাধারণ মানুষরা সেটা জানে না যে তার এই যে রক্তের প্রতি যে আসক্তি সেটা অনেকভাবে শান্ত হয়ে গেছিল যখন শিব তাকে তার জ্ঞান ফিরিয়ে দিয়েছিল। And they mistakenly continue to offer Ma Kali the sacrifices. আর তাই সাধারণ মানুষেরা ভ্রান্তবশত এখনো অবধি এই যে তাকে রক্ত দিয়ে যাচ্ছে। When actually she wants Krishna Prasad. কিন্তু সত্যিকারে আসলে সে চায় কৃষ্ণের প্রসাদ। But Putana did not want Krishna Prasad. কিন্তু পুতনা সে কৃষ্ণ প্রসাদ চায়নি। She wanted blood. সে রক্ত চেয়েছিল। So she had been wandering around all over and killing children. আর তাই সে সব জায়গায় বিচরণ করছিল এবং সেখানে গিয়ে সকল সন্তানদের মারছিল। So Bhagavatam describes that now Bhagavatam does not say this, but I heard that somehow the word was communicated to Kamsa that the one you're looking for is in Gokula. তো ভাগবতমে যদিও বলা নেই কিন্তু আমি শুনেছি যে কংসর কাছে সেই খবর গিয়েছিল যে আপনি যাকে খুঁজছেন সে গোকুলে আছে। So the word was sent. Somehow Putana, she got the message and she made her plan. এবং তারপর পুতনার কাছে সেই খবরটা যায় এবং পুতনা তখন একটা পরিকল্পনা বানায়। But this time she thought, let me make extra precaution. I'm not just going to show up. এবং তখন সে ভাবলো যে ঠিক আছে আমি শুধু সামনে এমনি আমি যাব না, আমি একটা কিছু বিশেষ ভাবে যেতে হবে। I will disguise myself. আমি একটা ছদ্মবেশ নিয়ে যাব। As the most beautiful woman. এবং আমি ছদ্মবেশ নেব সবথেকে সুন্দর নারীর ছদ্মবেশ। And that way I'll have no trouble. এবং সেইভাবে গেলে কেউ আমাকে কোনো বাধা দিতে পারবে না। As I am wont to do, I'll simply smear my breast with poison. এবং আমি শুধু আমার দুধের মধ্যে কিছু বিষ মিশিয়ে নেব। I'll take that baby on my lap. এবং আমি তখন সেই বালকটিকে আমার কোলে নিয়ে নেব। I'll give my breast and finished. এবং তারপর আমার বুকে দুধ দেব এবং তখন তাকে মেরে ফেলবো। So, according to plan, she arrives from outer space. She comes. She arrives in Gokula, enters into the house or the courtyard or the area of Yashoda, and the gopis are all there, and they're all, because Krishna is just a tiny baby. This is months after he is born. আর তারপর পরিকল্পনা অনুসারে সে বহির জগৎ থেকে আসলো, এসে গোকুলে প্রবেশ করলো এবং নন্দ মহারাজে উঠে নে তখন সমস্ত গোপ মহিলারা ছিলেন এবং কৃষ্ণ তখন মাত্র কয়েক মাসের শিশু। We know that he's not even begun to turn himself. কৃষ্ণ তখন এত ছোট যে সে এক পাশ থেকে আরেক পাশও ফিরতে পারছে না। Because that pastime will come just later. এবং সেই লীলাটা আরো কিছুক্ষণ পরে আসবে। So very small little child, all the gopis and Yashoda, they're simply enjoying him.
তাই খুব ছোট্ট একটা সন্তান এবং যশোদা এবং অন্যান্য গোপীরা খুব মজা আনন্দ করছে। And then this extraordinarily beautiful lady walks in. এবং তারপর খুব সুন্দর এই অত্যাশ্চর্য সুন্দর একজন নারী তিনি সেখানে প্রবেশ করলেন। And they think some Devi from the heavenly planets has arrived, so beautiful. এবং তখন তারা ভাবলো যে মনে হয় স্বর্গলোক থেকে কোনো সুন্দরী কেউ স্ত্রী এসেছেন এখানে। And Putana very gracefully comes up and approaches the small child. আর পুতনা তখন সেই সুযোগ নিয়ে খুব আস্তে আস্তে সেই ছোট্ট বালকের দিকে এগিয়ে গেল and says, please let me suckle the child. আর তখন সে অনুরোধ করলো যে আমাকে একটি সুযোগ দাও, আমিও আমার বুকের দুধ এই ছোট্ট সন্তানকে দেব। And the gopis think, oh, such a beautiful woman, must be a goddess, so fortunate, yes please. আর তখন গোপীরা চিন্তা করলো এত সুন্দর একজন নারী নিশ্চয়ই কোনো দেবী হবে, অবশ্যই আপনি নিন এবং একে দুধ দিন। And Putana takes the child. আর তারপর পুতনা সেই বালকটিকে নিল। And first thing she feels, because Krishna begins by holding her, and the grip of Krishna feels like a vice, like a being squashed between two iron grips. আর সবথেকে প্রথমেই যখন কৃষ্ণ তাকে ধরলো তখন তার মনে হলো যে দুটো লোহার পাতের মধ্যে যেমন তাকে আটকে ফেলা হয়েছে। And then she's trying to kind of, what's going on here? She's moving out from the area, continuing to suck and to suckle Krishna. And Krishna is sucking and sucking and sucking and sucking her life out. আর তখন সে আস্তে আস্তে সেখান থেকে পিছনে ফিরতে লাগলো এবং আস্তে আস্তে দেখছে কৃষ্ণ তার দুধ টানছে, টানতে টানতে একেবারে তার প্রাণটাকে বের করে নিয়ে গেল। By this time she's a little distance away, but she loses her power to maintain her illusory, beautiful form and regains her immense witch-like form, which is described as, I don't know how many miles, 6 miles or something like that. Huge form. Falling down dead in the forest. কারণ সে আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিল যে তার এই যে মায়িক শক্তি যেটাতে সে একটি খুব সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করেছিল সেটা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে, তাই সে আস্তে আস্তে পিছন আসতে লাগলো এবং এসে ওখানে বেরিয়ে এসে তখন তার যে আসল যে রূপ, যেটা 6 মাইলের মতন লম্বা একটি পত্নীর রূপ, সেই রূপটা তখন ধারণ করলো। The gopis are just dumbstruck. What's going on? The beautiful woman has become this huge witch, and what's happened to Krishna? আর তখন গোপীরা খুব আশ্চর্য হয়ে গেল, ভাবলো তারা বুঝতে পারছে না যে কি হচ্ছে এখানে, কারণ এত সুন্দর একজন নারী সে এরকম একটা বড় একটা বিশাল একটা দস্যুর মতন রূপ ধারণ করলো, তাহলে কৃষ্ণর কি হলো? Now the acharyas comment that when this is taking place, Krishna could have easily expanded himself. আমাদের আচার্যরা বলছেন যে যখন এরকম হচ্ছিল তখন কৃষ্ণ নিজেকে অনেক বড় বিস্তার করতে পারতেন। As we know, as Trivikram, with one leg he pierces the covering of the universe. আমরা যেরকম জানি যে ত্রিবিক্রম রূপে সে এই ত্রিভুবনের এক পাশ থেকে আরেক পাশ চলে যান। To become 6 miles long is nothing for him. তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য 6 মাইল লম্বা হওয়া কোনো বড় ব্যাপার নয়। But then what would Yashoda think? কিন্তু সেরকম করলে যশোদা মা কি চিন্তা করবে? What would Yashoda think if she saw this amazing feat of Krishna? কারণ যশোদা যখন এই সুন্দর আশ্চর্য রূপটা দেখবে তখন সে কি চিন্তা করবে? She would not be able to maintain that ras, that feeling, that illusion that I am Krishna's mother. He depends on me. কারণ তখন যশোদা মা তার যে বাৎসল্য রস যেটা যে সে আমি কৃষ্ণের মা, এই যে ভাবটা আমি মনে রাখতে অসুবিধা হবে তার। So rather the gopis, they just find Krishna playing. Little child just
তো তাই যখন অন্যান্য গোপীরা দেখছে যে কৃষ্ণ একটা ছোট্ট বালকের মতন সেখানে খেলা করে Just যাচ্ছে, imagine little Krishna lying on this huge, ugly form and just, আপনারা শুধু চিন্তা করুন যে ছোট্ট একটা কৃষ্ণ এইরকম বড় একটা 6 মাইল ব্যাপী রূপের উপর ওখানে দাঁড়িয়ে এরকম খেলা করছে। So they collect baby Krishna, and just around this time, Nanda Maharaj returns. আর তখন গোপী মহিলারা এই বালকটিকে নিয়ে নিল, আর ঠিক সেই সময় নন্দ মহারাজ সেখানে উপস্থিত হলেন। And thus begins the extraordinary, nearly daily affair of Krishna killing demons in Vrindavan. আর তারপর সেখান থেকে শুরু হলো যে প্রত্যেকদিন প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক লীলা, যে প্রত্যেকদিন একটা করে অসুর কৃষ্ণের হাতে বধ হচ্ছে। Now, Bhaktivinoda Thakur, he has offered us some additional insight. শিলা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের কিছু আরো এখানে অতিরিক্ত তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। How we can also learn from these leelas. যে আমরা এই সমস্ত লীলা থেকে আরো কি কি শিখতে পারি। In one of his first books, the Krishna Samhita, তার একটা প্রথম গ্রন্থ যেটা নাম হচ্ছে কৃষ্ণ সংহিতা, he discusses how the various demons killed by Krishna represent different anarthas in our life. এবং সেখানে উনি আলোচনা করছেন যে এই যে বিভিন্ন অসুর যেগুলো ভগবান কৃষ্ণ মেরেছিলেন সেগুলো কিরকম ভাবে একটি আমাদের অনর্থর প্রতীক। So he begins discussing Krishna's Leela. তো সেই জন্য সে এখানে আরম্ভ করছে কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা বর্ণনা করতে। And he talks about what he calls the path of attachment. এবং সে এখানে আলোচনা করছে যে যেটাকে উনি বর্ণনা করছেন আসক্তির পথ হিসাবে। Now, generally speaking, in India, in general, when we think of spiritual life, we think of the path of detachment. কারণ সাধারণভাবে যখন বিশেষ করে ভারতবর্ষে আমরা যখন আধ্যাত্মিক পথ সম্বন্ধে আলোচনা করি তার মানে আমরা বুঝি যে এটা বিরক্তির পথ, which is an essential element, yama niyama, কারণ এই yoga ladder. কারণ এই যে বৈরাগ্য সেটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ভক্তির জন্য। What is it? Pratyahar. What is that? That's like detachment, isn't it? Pratyahar in the Ashtanga yoga. Pratyahara. কারণ অষ্টাঙ্গ যোগে যে প্রত্যাহার বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছিল যে অনাসক্তির ব্যাপারে বলা হচ্ছে। But here Bhaktivinoda Thakur is emphasizing that the path of bhakti is ultimately a path of attachment. কিন্তু এখানে শিলা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন যে আসলে ভক্তির পথ হচ্ছে আমাদের আসক্তির পথ। We heed I think it's Vishwanath Chakrabarti, I think, that describes Adao Shraddha. Who knows? Is that it's Vishwanath Chakrabarti who gives it. Adao Shraddha, Tata Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Tata Ruchi, Nishta, Ruchi, and then Ashakti. And after Ashakti is Bhav. তো শিলা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যে আমাদের বলছিলেন, তো সেখানে বলা হচ্ছে যে প্রথমে হচ্ছে অনর্থ নিবৃত্তি এবং তারপর আসক্তি এবং তারপরে হচ্ছে ভাব। Anartha nivritti, nishta, ruchi, ashakti, bhava. So ashakti is the preliminary, the stage just prior to entering into full bhava. তাই আসক্তি সেটা হচ্ছিল খুব পূর্বস্তর ভাবের প্রবেশ করার আগে। So here Bhaktivinoda Thakur says, Adao dushta guru prapti putana stanya dayani vatya rupa kutar kastu chinavarta itiritaha. This is text 14 of the Krishna Samhita. এটা হচ্ছে কৃষ্ণ সংহিতার যে শ্লোক 14। So he gives the translation and some commentary.
Persons who are on the path of attachment should avoid the first obstacle, accepting a bogus guru, by discussing Putana's arrival in Vraja in the guise of a nurse. তো এখানে উনি অনুবাদ করছেন এবং তাৎপর্য বলছেন যে যে সমস্ত লোকেরা যারা আসক্তির পথে আছে তাদের প্রথম যে বাধা সেটাকে উচিত এড়িয়ে চলা, আর সেই প্রথম বাধাটাই হচ্ছে যে একটি গুরু যিনি সদ্গুরু নন তাকে গ্রহণ করা। আর সেটা এই পুতনা যে ব্রজে এসেছিল একজন সেবক রূপে, সেটার মাধ্যমে আলোচনা করা হচ্ছে। There are two types of gurus, antaranga or internal and bahiranga or external. The living entity who is situated in samadhi is his own antaranga guru. তাই এখানে দুই রকম গুরুর কথা বলা হচ্ছে, একটা হচ্ছে অন্তরঙ্গ গুরু আর একটা হচ্ছে বহিরঙ্গ। আর যে সমস্ত জীব যারা সমাধিতে স্থিত সে হচ্ছে নিজেই অন্তরঙ্গ গুরু। One who accepts argument as his guru and who learns the process of worship from such a guru is said to have accepted the shelter of a bogus guru. কিন্তু যে ব্যক্তি একজন তর্ককে তার গুরু হিসাবে স্বীকার করছে আর যে কি করে আমাদের অর্জন করতে হয় সেই রকম গুরুর কাছ থেকে শিখছে, তাকে আসলে বলা হচ্ছে যে সে একজন অসৎ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। When argument poses as nourishment for the living entity's constitutional duties, this may be compared with Putana's falsely posing as a nurse. তাই যখন কোনো তর্ক বা তর্কের দ্বারা সে পুষ্টি গ্রহণ করছে তার আধ্যাত্মিক পথে প্রগতির জন্য, তখন সেটাকে যে পুতনা যে একজন এখানে সেবিকা রূপে এসেছিলেন তার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। So in the beginning of our devotional life, our path of ashakti, going towards the attachment, because is shraddha, faith. We have some seed of faith. তাই আমাদের এই যে ভক্তির পথে, যে আসক্তির পথে প্রথম যে শুরুটা হচ্ছে একটা বীজ বা একটা আমাদের শ্রদ্ধার যে বীজ, সেটা থেকে শুরু। So Bhaktivinoda Thakur describes that just as the children in the area of Mathura, Kamsa, the dispatcher of obstacles, Kamsa, all of the demons that went to kill Krishna, they were all dispatched by Kamsa. Kamsa is there to kill our path of devotion. তাই এখানে ভক্তিনাথ ঠাকুর বলছেন যে এই যে কংস, তিনি সমস্ত অসুরদের প্রেরণ করছিলেন, তাই সেখানে তুলনা করছেন যে কংস হচ্ছে আমাদের সমস্ত ভক্তি, সেগুলো নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন বাধা সৃষ্টি করবেন এবং আমাদের ভক্তিকে নষ্ট করবেন। So his first foray, his first attack is in the form of Putana. আর তার প্রথম আক্রমণ হচ্ছিল পুতনার মাধ্যমে। Because Putana is expert in killing children. কারণ পুতনার তার দক্ষতা হচ্ছে সে ছোট সন্তানদের মারতে খুব দক্ষ। And we're like these children. We're children in our path of devotional service. We're little babies, little infants. আর আমরা সকলেই হচ্ছি এই ছোট্ট সন্তানের মতন, ছোট্ট শিশুর মতন এই ভক্তির পথে আমরা মাত্র শুরু করেছি। So what do we find? We find that instead of surrendering to a real guru, we begin to take shelter of all kinds of false gurus. তাই আমরা দেখতে পাই যে যখন আমরা ভক্তি শুরু করি তখন একজন সদ্গুরুর আশ্রয় না নিয়ে আমরা অনেক মিথ্যা বা অসৎ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করি। We have a little faith that God is there and somehow or other I can become free of this material trouble I'm in and I can get shelter of God. তাই আমাদের তখন মাত্র কোমল শ্রদ্ধা থাকে এবং আমরা ভাবি যে হ্যাঁ ভগবান আছে, এবং তাই আমরা যদি ভগবানের ব্যাপারে জানতে চাই, আমাদের যখন গুরুর আশ্রয় নেব তখন আমরা ঠিকভাবে জানতে পারবো। So we begin looking, seeking, where is Bhagavan?
এবং তখন আমাদের সন্ধান শুরু হয় যে কোথায় ভগবান আছে, সেই যাত্রা শুরু হয়। And the first form that Putana takes is in our own minds. আর তাই পুতনা যে প্রথম রূপটা ধারণ করে সেটা হচ্ছে আমাদের মনের মধ্যে। And we think we can find out who is God by just simply debating internally. Well, it must be like this. Oh, okay. Well, just all kinds of mental speculative activity. আর সেইভাবে পুতনার মাধ্যমে আমরা প্রথম আমাদের যে যাত্রা শুরু হয় হচ্ছে বিভিন্ন মানসিক কল্পনার মাধ্যমে, যে আমরা আমাদের মনের মধ্যে এরকম ভাবে বিতর্ক করতে থাকি, ও ভগবান হয়তো এরকম বা এরকম, এইভাবে আমরা ভগবানকে পেয়ে যাব, এরকম মানসিক কল্পনার মাধ্যমে। So this is our first false guru. আর এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম মিথ্যা বা অসৎ গুরু। And then come many others. আর এরপরে আরো অনেক অসৎ বা মিথ্যা গুরু আসে। Now, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also spoke about Putana. শিলা ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উনিও পুতনা সম্বন্ধে বলেছেন। And he spoke very, very interestingly. He introduced a whole other not new, but he gave us an insight into another form of this false guru. এবং তিনিও যখন এই পুতনা সম্বন্ধে বলেছেন তখন আরো কিছু নতুন নতুন অতিরিক্ত আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই সম্বন্ধে বলেছেন। Now I hope I don't disturb you by what I'm going to tell you now. এবং আমি আশা করব যে আমি যা কিছু আপনাদের বলবো তার দ্বারা আপনারা বিচলিত হবেন না। Well, I'm going to read something that you may find little difficult. কারণ আমি এখন এখানে যা কিছু বলতে যাচ্ছি বা এখানে পাঠ করতে যাচ্ছি সেটা হয়তো আপনাদের কাছে একটু কঠিন মনে হতে পারে। Srila Bhaktisiddhanta, in a article in the Harmonist, শিলা ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার যে পত্রিকা হারমোনিস্ট সেখানে একটা লিখেছেন প্রবন্ধে। he begins talking about this, and he begins to introduce another concept of the false guru. তো সেখানে উনি এই ব্যাপারে আলোচনা করছেন এবং সেখানে তিনি এই যে অসৎ বা মিথ্যা গুরুর আরেকটি দৃষ্টিকোণ দেখাচ্ছেন। In the form of established religion. এবং সেটা হচ্ছিল যে যেগুলো প্রতিষ্ঠিত ধর্ম তার মাধ্যমে। I'll just read something here. তো এখানে আমরা কিছু পাঠ করব সেই ব্যাপারে। The great ecclesiastical establishments are the dikes and the dams to retain the current that cannot be held by any such contrivances. Okay, I'll translate the English into English first. Because Bhaktisiddhanta's English is very, very high. I heard this, that Bhaktisiddhanta decided that he would speak such English that the English would need to have it translated for them. আমি শুনেছি যে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উনি ভেবেছিলেন যে আমি এরকম ইংলিশ বলবো যে যাতে যারা ইংরেজরাও তারাও পুরোটা বুঝতে পারবে না। And I think we all have that experience. এবং আমি জানি আমাদের অনেকেরই এই অভিজ্ঞতা আছে। So what is he saying here? He said the great ecclesiastical establishments. What are ecclesiastical establishments? তো এখানে এই শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে এক্লেসটিক্যাল, এটার মানে এটা কি? Churches. এর অর্থ হচ্ছে যে সমস্ত গির্জা, temples, মন্দির, mutts এবং মসজিদ, ISKCON এবং ইসকন। What is ISKCON? ইসকন কি? ISKCON is an ecclesiastical establishment. এবং এই ইসকন হচ্ছিল এই যে এখানে বলা হচ্ছে শব্দটি যে প্রতিষ্ঠিত একটা It's an organization. এটা একটা সংঘ। Ecclesiastical means an organized religion or spiritual body. এর অর্থ হচ্ছে যে একটা সংঘবদ্ধভাবে একটা ধার্মিক প্রতিষ্ঠান। And what does Bhaktisiddhanta say? আর সেখানে সেই সম্বন্ধে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কি বলছেন? He says that these great ecclesiastical establishments are dikes and dams on the current of spiritual life. আর উনি কি বলছেন যে এই সমস্ত সংঘবদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এগুলো হচ্ছে একটি বাধার মতন, যেমন একটা নদীতে
স্রোত বয়ে চলছে, সে স্রোতটাকে আটকানোর জন্য একটা বাঁধ দেওয়া হয়। This is the danger. This is called the Kanishta Adhikari platform. আর এটাই হচ্ছে একটা বিপদ, এটা হচ্ছে যে কনিষ্ঠ অধিকারী স্তর, তার স্তর। If we think that the institution, the establishment, the organization, the church, that is our guru. কারণ আমরা মনে করতে পারি যে এই যে প্রতিষ্ঠান, এটাই হচ্ছে আমাদের গুরু। And we get caught up in the rules and the regulations and the various aspects of this and think this is it. আর তখন আমরা এই কনিষ্ঠ স্তর থেকে আমরা এই যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যে বিভিন্ন বিধি কানুন, তার মধ্যে আমরা হয়তো আটকে যেতে পারি। And we take shelter of that instead of the dynamic path of spiritual attachment, bhakti yoga. আর তার ফলে কি হয় যে আমরা সেই যে নিয়ম কানুন সেগুলোর আমরা আশ্রয় নেই, কারণ আমাদের উচিত হচ্ছে যে ভক্তি যোগের যে পথ, সেই পথের আসল আসক্তি করা। The Vaishnavas, এবং বৈষ্ণব, তাদের আশ্রয় গ্রহণ the করা, Harinam Kirtan, হরিনাম কীর্তন, তার আশ্রয় নেওয়া, the devotional life. এবং আমাদের যে ভক্তির যে পথ, তার আশ্রয় গ্রহণ করা। And we place the institution in a position that it is not meant to be. আর তার ফলে আমরা এই প্রতিষ্ঠানকে এমন একটা স্তরে তুলে দেই যেখানে সেটাকে প্রতিষ্ঠা করা উচিত নয় আসলে। Bhaktisiddhanta, now one may question, well, Bhaktisiddhanta made a huge institution. He created the Gaudiya Math. তাহলে প্রশ্ন করতে পারে যে ভক্তি সিদ্ধান্ত, তিনি তো নিজেই একটা বড় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন, যে গৌড়ীয় মঠ, সেটাকে স্থাপন করেছিলেন। So why is he talking like this and then going ahead and making something like Gaudiya Math? তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাহলে উনি এরকম বলছেন, আবার গৌড়ীয় মঠ স্থাপনা করছেন, তাহলে এটা কেন করছেন? And Gaudiya Mission. এবং গৌড়ীয় মিশন। So he answers his question. He says this question by saying, তো তার উত্তর নিয়ে এইভাবে দিচ্ছেন পরবর্তীতে, that the bona fide teacher is neither any product nor the favor of any mechanical system. তো উনি বলছেন যে যে আসল সদ্গুরু, সে কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো উৎপন্ন বস্তু নয়। And this is the point here. In his hands, no system has likewise the chance of degenerating into a lifeless arrangement. আর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখন এরকম সদ্গুরুর হাতে থাকে, তখন কখনোই এই সুযোগ হয় না যে সেই প্রতিষ্ঠানটি একটি প্রাণহীন একটি বস্তুতে পরিণত হবে। So he's telling us these are systems. These ecclesiastical establishments, these churches, temples, ISKCONs, mutts, they're all tools. They're all systems and tools that must be handled with care by expert devotees who are mindful not to let it degenerate into some mechanical thing. তাই উনি এখানে পরিষ্কারভাবে বলছেন যে এই সমস্ত মঠ, মসজিদ বা সমস্ত প্রতিষ্ঠান হচ্ছিল একটি জিনিস যেটাকে খুব স্বাভাবিক খুব সাবধানতার সাথে আমাদের ধরতে হবে, কারণ এটা যদি আমরা সাবধানতার সহিত না গ্রহণ করি তাহলে এটা একটি প্রাণহীন বস্তুতে পরিণত হবে। And we in our lives, we also have to see that we do not allow the mechanics of our spiritual life to overwhelm the life that we must have in Krishna consciousness. আর সেই জন্য আমাদের প্রত্যেককে সচেতন থাকতে হবে যে আমরা ওই যেন এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এসে এরকম ভাবে আমাদের ভক্তি জীবনে যাতে বাধা সৃষ্টি না করি। This is also described by in the Nectar Devotion by Rupa Goswami, that niyamagraha. আর এটাকে রূপ গোস্বামী তার ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে বর্ণনা করছেন নিয়ম আগ্রহ হিসাবে। Niyamagraha is a very wonderful concept. কারণ এই যে নিয়ম আগ্রহ, এটা খুব সুন্দর একটা পরিকল্পনা। Because on the one side, to neglect the rules and regulations, that is dangerous, and to be too attached to them is dangerous. কারণ এই যে নিয়ম আগ্রহের এর দুটো দিক আছে, একটা দিক হচ্ছে যে আমরা কোনো নিয়ম কানুনকে মানছি না,
সেটা খুবই খারাপ। আবার আরেকটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র নিয়মকানুনের জন্যই নিয়মকানুনকে মেনে চলা। So similarly, our institution, ISKCON, our organization, if we neglect it thinking, well, it's just, it's just one of those things, it's just a tool for, and we don't need it. We can be, Raganugas, whatever. তাই সেই জন্য একইভাবে আমরা যখন এই যে ইসকনকে নেব তখন আমাদের মনে করতে হবে যে আমরা শুধুমাত্র নিয়ম কানুন আছে সেগুলো আমরা ঠিক মানবো না, আমরা রাগানুগ ভক্তি করব, তাহলেও হবে না। That's just as dangerous to our infant, childlike spiritual life as to be too attached to the rules and regulations. তো সেটা খুব ক্ষতিকারক, যে একই রকম ভাবে ক্ষতিকারক যদি আমরা খুব বেশি নিয়ম কানুনের উপর জোর দেই, কারণ আমরা খুব কনিষ্ঠ সন্তানের মতন। So Putana represents the first obstacle in our spiritual life. তাই The bogus guru, the cheater. তাই পুতনা হচ্ছে আমাদের এখানে নির্দেশন করছে যে মিথ্যা গুরু বা অসৎ গুরু তার নিদর্শন। And she manifests first in our own minds. আর তার প্রথম প্রকাশ হয় আমাদের মনের মধ্যে, in the argumentative nature. এবং সেটা আমাদের কি হবে বিভিন্ন তর্ক মনের মধ্যে আমাদের বিভিন্ন রকম। Trinavarta also represents this. এবং যে তৃণবর্ত অসুর সেটাও অনেকটা একই জিনিস। We were supposed to also talk about Trinavarta Leela, but I don't think we have time. আজকে আমরা ভেবেছিলাম তৃণবর্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব, কিন্তু আজকে আর হয়তো সময় হবে না। So I'll end with this, that we can take this lesson from Putana at the last stage, because there's one more lesson from Putana. তাই আমরা আজকে এখানে আরেকটি যে শিক্ষা পুতনা থেকে সেটা নিয়ে আমরা আজকে এখানে আলোচনা শেষ করব। And that is the result that Putana obtained. আর সেটা হচ্ছে যে যে ফল পুতনা লাভ করেছিল। Because even though she came to kill Krishna, কারণ যদিও তার উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণকে মারা, because she offered her breast to Krishna as in a motherly way, কিন্তু যেহেতু সে তার বুকের দুধ একজন মাতৃস্বরূপ ভাবে তা কৃষ্ণকে দিয়েছিলেন, Krishna accepted her as his mother. তাই ভগবান কৃষ্ণ তাকে তার মা রূপে গ্রহণ করেছিলেন। And she entered into Vatsalya Leela with Krishna. আর সেই জন্য তার ফলে তিনি বাৎসল্য লীলাতে কৃষ্ণের সাথে প্রবেশ করেছিলেন। So coming back to our original premise, that how do we enter into Vrindavan? তাই আমাদের প্রথম যে প্রশ্ন যেখানে আমরা শুরু করেছিলাম যে বৃন্দাবনে আমরা কিভাবে প্রবেশ করতে পারবো, we must begin with humility, আমাদের শুরু করতে হবে বিনম্রতা দিয়ে, humble submission, এবং খুব বিনম্রভাবে আমাদের শরণাগত হতে হবে, and hope. এবং আমাদের আশা থাকতে হবে। And Putana gives us great hope. আর পুতনা আমাদের অনেক আশা দিচ্ছে that if somehow or other we can please Krishna, যে কোনো ভাবে যদি আমরা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে পারি, despite our utter disqualification, যদিও আমাদের মধ্যে অনেক অযোগ্যতা বা অনেক অনর্থ আছে, of course we should not think like Putana, যদিও আমাদের কখনোই পুতনার মতো চিন্তা করা উচিত না, that Krishna will accept our service, যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সেবা গ্রহণ করবেন and take us step by step, one step after the other, under the shelter of actual gurus. আর তখন আস্তে আস্তে একটা করে সিঁড়ি দিয়ে আমাদের আসল গুরুর কাছে নিয়ে যাবেন। He will destroy the bogus gurus in our lives. এবং তখন আমাদের জীবনে যে অসৎ গুরু মিথ্যা গুরু সেগুলোকে উনি He will expose them. সেগুলোকে তিনি প্রকাশ করে দেবেন। He will kill them in a sense. এবং এক দিক থেকে দেখতে গেলে সেই সমস্ত অসৎ গুরুদের extract us from their grips, এবং আমাদেরকে এই অসৎ গুরুর হাত থেকে মুক্ত করবেন, and put us under the shelter of actual gurus, এবং আমাদের যে সৎগুরু তার হাতের কাছে নিয়ে যাবেন, who have Krishna in their hearts, যার হৃদয়ে কৃষ্ণ সবসময় অবস্থান করছেন, and will guide us step by step on our path of devotional service. এবং এইভাবে আমাদের প্রতি পদক্ষেপে আমাদের ভক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এবং আমাদের So we have just a few more minutes. I'm told we're supposed to end at 9 o'clock. So that gives us a few minutes for any more comments. You want to add something to the story? তো আমাদের 9টার সময় শেষ করার কথা, তো এখানে কয়েক মিনিট আছে, যদি আপনারা কেউ কিছু কারো কোনো প্রশ্ন বা কোনো মন্তব্য থাকে তাহলে আপনারা এখন করতে পারেন। Otherwise, so
So you're all good? Thank you very, very much. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki. Jai. His Grace Pancharatna Prabhu ki.